ابھی تو کچھ نہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ ہمیں فی الحال ایسی کوئی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں چونک کر اٹھا۔ میرا خیال تھا فون سدرا یا نادو کا ہو سکتا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر جب اپنے کان سے لگایا تو جانے کیوں میرا دل بے چین سا ہونے لگا۔ ہلو، کون؟ میں نے دھڑکتے دل سے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میں نادو ہوں، تم سہراب ہو نا؟ دوسری جانب سے استفہامیہ کہا گیا۔ ہاں نادو میں ہی ہوں، بولو، سب خیریت تو ہے نا؟ تم کیسی ہو؟ بختیار کیسا ہے اور سب ٹھیک ہے نا؟ نادو کی آواز سنتے ہی میں نے ایک دم بہت سے سوالات کر ڈالے تھے۔ اتنا اتاولا کیوں ہو رہا ہے تو؟ سب ٹھیک ہے، بڑے دنوں بعد تیری آواز سنی ہے۔ اور تو سنا؟ وہ خوشی سے بولی۔ اس کے لہجے سے مجھے تسلی ہو گئی کہ وہاں راجن پور میں بھی خیریت ہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، میں نے اطمینان بھری سانس لے کر کہا۔ راہیلہ اور فوزیہ کیسی ہیں؟ تو کیسا ہے؟ وہاں سیال کوٹ میں کوئی نیا دنگا فساد تو نہیں ہوا نا؟ ہم سب ٹھیک ہیں۔ رہی بات دنگے فساد کی تو وہ تو شاید میرا مقدر بن چکے ہیں۔ اور بتا، میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ تجھے ایک خوشخبری سنا دوں، وہ بولی۔ مجھے اب بھی اس کے لہجے سے دبی دبی سی مسرت پھوٹی پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیسی خوشخبری؟ میں نے دریافت کیا۔ میں اور بختیار اسی مہینے کی 13 تاریخ بروز ہفتہ نکاح کرنے والے ہیں۔ سچی بات تھی کہ مجھے اس خبر پر کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں نادو کی اس خبر پر مجھے بھولا یاد آ گیا تھا، جس نے نادو کی خاطر اپنی کڑیل جوانی، اپنی زندگی گنوا دی تھی۔ اور نادو جو میرے لیے ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی تھی، بھولے اور اس کی قربانی کو بھول چکی تھی۔ کیا بات ہے سہرابے، تجھے اس خبر پر کوئی خوشی نہیں ہوئی نا؟ مجھے چپ چاپ پا کر وہ دوسری جانب سے بولی۔ مبارک ہو، میں نے ہولے سے کہا۔ میں جانتی ہوں تجھے بھولا یاد آ گیا ہوگا۔ نادو بھی ایک ترار عورت تھی، فوراً بھانپ کر بولی تو میں نے بھی صاف گوئی سے کہا، تو ٹھیک سمجھی ہے۔ اس کی ذوق فہمی پر مجھے واقعی حیرت تھی۔ میں نے کہا بھولا مجھے کبھی نہیں بھولے گا، ایک سچے دوست اور یار کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رہے گا مجھے۔ یاد، دوست، کمال ہے۔ ایک ذرا چند گھنٹوں میں تیرے اور اس کے درمیان ایسی کیا یاری ہو گئی تھی کہ تجھے وہ آج بھی یاد ہے؟ دوسری جانب سے نادو نے کہا۔ مجھے اس کے لہجے میں ہلکا سا کٹیلا طنز صاف محسوس ہوا تھا۔ نادو تو سمجھتی تو سب کچھ ہے، پر کبھی کبھی جان بوجھ کر معصوم بن جاتی ہے۔ میں نے بھی ہلکی سی تلخی سے کہا، یاری دوستی کے لیے کسی لمبے عرصے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ برسوں ساتھ رہتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ ساتھ ہی نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ چند گھڑیوں کے لیے ہی صحیح مل جائیں تو یوں لگتا ہے جیسے برسوں ساتھ رہے ہوں۔ انہیں بھلائے نہیں بھلایا جا سکتا۔ بھولا بھی میرے لیے ایسا ہی ایک صاف نیت کا دوست تھا۔ کچھ تو تھا اس کے اندر جس نے مجھے متاثر کیا۔ وہ قربانی دینے والا انسان تھا جو اس نے تیری خاطر دے کر ثابت بھی کر دیا۔ اس میں اب میرا کیا قصور؟ نادو بولی۔ میں نے تو نہیں مارا نہ اسے۔ خوشی کی خبر سنانے والی سے اب یکدم کسی اور ہی تلخ موضوع پر بحث چھڑ چکی تھی۔ ہاں واقعی تمہارا بھلا کیا قصور؟ سارا قصور اس بیچارے بھولے کا تھا جس نے تیری خاطر، میری خاطر نادو برہم سی ہو گئی۔ میری چڑ بنا لی ہے تو نے بھی۔ اسے مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا، میں اس کی منگ تھی، وہ میری حفاظت نہ کر سکا۔ میں عورت ذات کمزور چودھری شادہ جی جیسے بھیڑیے کے حرم میں زبردستی پہنچا دی گئی۔ تب بھولا کہاں تھا؟ اس نے جو کچھ کیا یا وہ کر رہا تھا اپنی منگیتر کے لیے نہیں، اپنی عزت، غیرت اور سینے میں سلگتی انتقام کی آگ کو سر کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ نادو جوش میں بولتی چلی گئی اور ہانپنے لگی۔ اس کی یہی تعویلیں اور توجیحات مجھے کبھی کبھی لاجواب سے کر دیتی تھیں۔ اس سلسلے میں اس کا اپنا ہی اصول اور موقف تھا، اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ میں اسی لیے اس سے بھولے والے موضوع سے احتزاز ہی برتنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے کہ نادو کے ساتھ میں نے بھی ایک اچھا وقت گزارا تھا اور کئی مواقع پر وہ میری خاطر اپنی جان پر بھی کھیل چکی تھی۔ میں نے خود کو کوسا، بیچاری خوشی کی خبر سنا رہی تھی اور میں کیا موضوع لے بیٹھا تھا، اسی لیے بولا نادو میں شاید واقعی غلطی پر ہوں۔ تو ٹھیک ہی کہتی ہے، مجھے واقعی تیری شادی کا سن کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ چھوڑ سہرابے، دوسری جانب سے وہ ایک دم دکھی سے لہجے میں بولی، تو نے خوشخبری سنانے کا میرا سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے بھولے کی موت کا دکھ نہیں ہے؟ کیا تو کسی کے دل میں جھانک سکتا ہے؟ بھولا میرا منگیتر تھا، مجھے اس سے زبردستی چھین کر ایک بھیڑیا صرف درندے کے حوالے کر دیا گیا۔ بھولے کا اور میرا یہ قصور تھا کہ ہم غریب تھے، باسر اور جاگیردار دولت مند شالہ جی سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ قانون بھی امیروں ہی کا ساتھ دیتا ہے، یہ لوگ خواہ کتنے ہی بڑے جرم کر لیں، دولت کی موٹی چادر انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ہم غریب تنور سے ایک روٹی چرا لیں تو پولیس مار پیٹ کر تھانے اور بعد میں جیل پہنچا دیتی ہے۔ اب ایسے معاشرے میں ماتم کرتے رہنے سے کیا فائدہ کہ آدمی اپنا ہی جی جلاتا رہے۔ بختیار سے شادی بس ایک بہانہ سمجھ زندگی بسر کرنے کا سوراب ہے، سمجھ رہا ہے نا تو؟ وہ رک گئی، مجھے لگا جیسے اس کے گلے میں آنسو اٹک کر رہ گئے ہوں۔
मुझे भी एक अजुर्दा सी चुप लग गई थी। वो घुटे हुए आंसुओं को पीकर दोबारा बोली, अब दोबारा भोले का जिक्र मत करना, उसके लिए मेरे दिल का हाल अल्लाह जानता है। तू दावेदार न बन, मुझे माफ कर दे नादो। बेइख्तियार मेरा लहजा भी रुंध गया। दूसरी जानिब से नादो की सिसकी सुनाई दी। फिर जैसे एकदम मसनूई राहत का परतिव चढ़ाकर वो बोली, अच्छा अब ये बता कि तुम लोग आ रहे हो ना मेरी शादी पर? देख के इनकार मत करना सोहराब, क्या हमारा आना जरूरी है? दरअसल मैं यहाँ कुछ ज्यादा मसरूफ हो गया हूँ। मैंने बहाना बनाना चाहा। क्या कारखाना खुल लिया सियालकोट में? वो तरस से बोली। उसकी फितरी जीदारी और शौकी लौट आई थी। मैं हंस दिया और उसी लहजे में बोला, तुम्हारी दुआ से वो भी खोल लूंगा। फौजिया और राहिला बहन से मेरी बात करा, छेती कर। वो एकदम से बोली। उसने पहले राहिला और फिर फौजिया से बात की। नादो ने बड़ी चालाकी दिखाई। वो जानती थी कि ऐसे मौके औरतों और लड़कियों के लिए ही ज्यादा कशिश रखते हैं। उसने इन्हें मजबूर कर दिया राजनपुर आने पर। यही वजह थी कि राहिला और फौजिया ने मुझ पर जोर देना शुरू कर दिया कि हमें नादो की शादी पर राजनपुर जरूर जाना चाहिए। अच्छा, अभी इस बारे में बाद में सोचते हैं, मैंने गोया जान छुड़ाते हुए कहा। अगले दिन मेरे दरवाजे पर दोबारा शुफ्ता खातून खड़ी थीं। खैरियत है बहन जी? मैंने पूछा। अंदर आइए ना। वो कुछ परेशान सी और उजलत में नजर आ रही थी। बेटा मुआफी चाहती हूँ, दोबारा तुम्हें जहमत देने चली आई। हरगिज नहीं, भला बहनें जहमत होती हैं? मैंने फौरन कहा। अंदर तो आइए ना। नहीं बेटा, मैं जल्दी में हूँ और सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। बस जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ जाओ। निघत घर पर आ गई है और तुम्हें उसने बुलाया है। मैं आ जाता हूँ, लेकिन खैरियत तो है ना? खैरियत है भी और नहीं भी, बस तुम चले आओ, उसने कहा। मैंने अंदर इतला दी और फिर शगुफ्ता खातून के साथ उसके घर आ गया। अंदर ही कमरे में वो बिस्तर पर नीम दराजी थी। करीबी कुर्सी पर मुझे वसीम भी बैठा दिखाई दिया। हमें अंदर दाखिल होता देखकर वसीम उठ खड़ा हुआ। निघत भी अपनी कोहनियों के सहारे उठने लगी तो मैंने उसे मना कर दिया। इसके दाएं बाजू पर मोटी सी बैंडेज बनी हुई थी। हड्डी के बाहर डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर दिया था, तहम उसे घर पर भी बेड रेस्ट की ताकीद की गई थी। वसीम ने पहले तो बड़ी अजीब सी नजरों से मेरी जानिब देखा और जैसे चारों नाचार मुझे सलाम भी कर दिया। तुम अब कैसी हो? मैंने भी उसी अंदाज में उसे जवाब देने के बाद मुस्कुराते हुए निघत से सवाल किया। तुम लोग बैठकर बातें करो, तब तक मैं चाय ले आती हूँ, शगुफ्ता खातून ने दरमियान में कहा तो मैंने मना करना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी और कमरे से निकल गई। काफी बेहतर हूँ, निघत ने खोले से कहा। वसीम मेरे बैठने से पहले ही अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। निघत ने ही मुझे उसके साथ वाली एक कुर्सी पर बैठने का कहा। मैंने देखा निघत कन अखियों से वसीम की तरफ देख रही थी, गोया उसका उखड़ा उखड़ा रवैया महसूस कर रही हो। यह सोहराब है जिसके बारे में तुम्हें बताया था मैंने। निघत ने वसीम की तरफ देखकर मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा। वसीम ने होले से सर को तोहन करहन जुम्बिश देते हुए कहा। मैंने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी और निघत से कहा, बहन जी कुछ परेशान से लग रही थी, खैरियत तो है? निघत ने मुझे जवाब देने के बजाय वसीम की तरफ देखकर कहा। वसीम क्या तुम सोहराब का शुक्रिया अदा नहीं करोगे? शुक्रिया, वसीम ने मेरी जानिब देखकर आहिस्ता से कहा, फिर उठ खड़ा हुआ। मैं अब चलता हूं, फिर आऊंगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। निघत ने भी उसे रोका नहीं। वो जाते वक्त एक बार फिर मुझ पर एक घूरती सी नजर डालकर चलता बना। लगता है इसे कोई बुखार है। मैंने वसीम के जाते निघत से उसके बारे में कहा तो वो हंस पड़ी। छोड़ो इसे, मैं तुम्हारी अब तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और तो क्या पहले नहीं थी? मैंने दरमियान में कहा। पहले भी थी, मगर शक व शुबे का शिकार थी। मैंने जुमला मुकम्मल किया। वो नुकरई अंदाज में हंस दी। इसके मुस्कुराते चेहरे से मोतियों की लड़ी जैसे दांतों की झलक मुझे दो आतिशा मालूम हुई। सच्ची बात यही है, वो साफ गोई से बोली। बहन जी जब मेरे पास आई तो परेशान थी, खैरियत तो है ना? मैंने मकसद की बात छेड़ी। वो भी एकदम संजीदा हो गई। अम्मी ने मुझे सब बता दिया था। उस रात आप हमारे घर में दाखिल हुए थे। चोरों की तरह तो नहीं कह सकती, क्योंकि आपको एक तस्दीक दरकार थी। आपने अम्मी को अपनी और मेरे पापा के बारे में जो रुदात सुनाई, इससे मेरे दिल को, मेरे मान को एक जबरदस्त धचका पहुंचा। क्या यह सब सच है जो आपने अम्मी को बताया था? क्या यह तस्दीक करने के लिए मुझे बुलाया था? मैंने कहा। नहीं, असल और जरूरी बात बताती हूँ, वो बोली। लेकिन क्या वाकई मेरे पापा ने आप और आपके घर वालों के साथ ऐसा जुल्म किया था? मैंने गहरी सांस ली और खड़ी हुई संजीदगी के साथ कहा। निघत बीबी, पहली बात तो यह है कि मुझे किसी को तस्दीक या अपनी बात की सच्चाई के लिए तमहीद बांधने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ अपने यकीन और तस्दीक की खातिर ही मैंने यह कदम उठाया था। मैं बहन जी को यह भी हकीकत नहीं बताता। मेरी तस्दीक हो चुकी थी, यही मेरे लिए काफी था। लेकिन बहन जी से मेरा सामना हुआ तो मैंने इन्हें सारी हकीकत बता डाली। अब कोई यकीन करे या ना करे, मुझे उसकी परवाह नहीं। इतने अजनबी क्यों बनने लगे हो? निघत बीबी कहना जरूरी है? निघत कहो ना मुझे, सिर्फ निघत ने कहा। अलबत्ता तुम्हारा अम्मी जान को बहन जी कहना अच्छा लगा।
चलो मान लिया, तस्दीक होगी, अब तुम क्या करोगे? क्या हम माँ बेटी से इसका इंतकाम लोगे? उसने कुछ देर ठहर कर कहा। उसकी दिलनशी आंखें मेरे चेहरे पर जमी रहीं। मैं इतना गया गुजरा और बुज़दिल नहीं हूं। मुझ पर तो दुश्मनों ने पीठ पीछे वार किए हैं, मगर जवाब में मैंने हमेशा इन्हें सीने पर वार किया है। मुझे इसका मुशाहिदा हो चुका है। वो बानी खेज मुस्कुराहट से बोली। लेकिन झूठ मैं भी नहीं बोलूंगा, मैंने कहा। इकबाल जिस तरह मेरी कमजोर रग पर पांव रखने की कोशिश करता रहा है, इसी तरह मैं भी उसके एक अहम राज से वाकिफ होना चाहता था। समझ गई, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे वाकई दुख हुआ है ये सब सुनकर। इससे ज्यादा इस हकीकत पर कि पापा एक बड़े गैंगस्टर हैं। गलत, मैंने उसे चौंका दिया। तब मैंने उसे उस रात का हवाला देकर कहा जब मैंने वसीम और उसकी मुख्तसर दुरानी में गुफ्तगू सुनी थी, जिसमें वसीम ने उससे कहा था कि वो कराची की एक डान की बेटी है। ओह, तुम तो एक खतरनाक जासूस निकले। मेरी बात मजाक में मत डालो, मैंने संजीदगी से कहा। क्या तुम्हें पहले ही से इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा बाप क्या चाहे? वरना वसीम तुमसे मजाक ही में सही यह बात क्यों कहता? वो एकदम संजीदा हो गई, फिर बोली, हाँ मुझे एहतराफ है कि ऐसा कुछ था जरूर, मगर वसीम ये सब इसलिए मेरे पापा के बारे में कहता था कि मैंने ही उसे बताया था कि मेरे पापा कराची की बहुत बड़ी सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं। इनका बहुत असर और ज़ोक है। तभी वसीम ये बात मजाकन कहकर मुझे छेड़ा करता था। अब मकसद की बात करो, मैंने कहा। उसने गहरी हुमकारी ली और बोली, मेरा मान टूट गया। पप्पा वाकई ऐसे निकलेंगे, वरना मैंने कितने फख्र से ये राज सिर्फ और सिर्फ वसीम ही को बताया था। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर अब तो मैं उसे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। क्या सोचता होगा वो कि मैं जिस गुमशुदा बाप पर फख्र करती थी वो कैसा निकला? इसका मतलब है कि मेरी अम्मी का फैसला दुरुस्त था। शायद अभी उसके दिल की भड़ास नहीं निकली थी। मैं भी खामोश रहा। यूं भी एक बेटी के लिए यह बात मामूली भी नहीं थी कि उसे पता चले कि खतरनाक जराइम पेशे शख्स की बेटी है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इन सारी बातों का अजाला करना चाहती हूँ जो मेरे पापा ने तुम्हारे साथ किया और कर रहे हैं। ये कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है बीबी, मैंने कहा। मुमकिन है बेटी की मोहब्बत में इकबाल मेरी और मेरे खैर ख्वाहों की राह से हट जाए, मगर उसने मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ इस कदर जाल फैला दिया है कि अब हम पर एक मुसलसल जंग हावी होकर रह गई है। मैं पापा को यहाँ बुलाऊंगी, तुम्हारी उनसे मुलाकात भी करा सकती हूँ, इनकी मिन्नत करूंगी, वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। उसने उम्मीद दिलानी चाहिए। करके देख लो, मगर चौधरी जी ब्रादरान और इसके भूखे खूनखार कुत्तों का क्या करोगी? बकौल तुम्हारे वो भी तो मेरे पप्पा ही के हलीफ हैं, वो इनसे ये जंग खत्म करने का कह सकते हैं। चलो देख लेते हैं, क्या हर्ज है? मैंने कंधे उचका दिए। खुदा का शुक्र है तुमने मेरे दिलो दिमाग से एक बड़ा बोझ उतार दिया। अब मैं असल मौजू पर बात करती हूँ। वो दुआया लहजे में बोली। मेरे चेहरे पर फीकी से मुस्कुराहट उद कर आई। अब ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक अंकल अदील हलाक हो चुके हैं। वो पप्पा के खास आदमी थे। यहाँ तक बात महदूद रहती तो मामला समझ जाता, मगर मुझे मकबूल और अरशद की ही जुबानें बाद में मालूम हुआ कि अंकल अदील जुगनू नामी एक ऐसे आदमी का बड़ा भाई था जो परले दर्जे का बदमाश फितरत आदमी है। वो अंकल अदील को बाप की जगह समझता था। वो बहुत बिफरा हुआ है। अपने 8-10 बदमाशों के जत्थे समेत वो बंगले में आन धमका था। मुझे तो इस वक्त अस्पताल पहुंचा दिया गया था, मगर उसने मकबूल और अरशद को खूब आड़े हाथों लिया। वो भी इससे घबराते और डरते हैं। इसी खौफ तले उन्होंने सब कुछ उगल दिया। वो इतना बताकर ठहरी, क्या उगल दिया? पहले तो मेरी हदायत के मुताबिक इन्होंने जुगनू को यही बताया कि हम गढ़ मोदा जा रहे थे। रास्ते में राहजुनों ने हमें लूट लिया और एक अजनबी यानी तुमने हमारी मदद की। इन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन जुगनू भी एक ज़िरक और चालाक आदमी था। उसने गुस्सीले लहजे में इनसे कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक नौजवान ने यहाँ तक मदद की और तुम उसके बारे में जानते तक नहीं। उसने मकबूल और अरशद को खतरनाक नताइज की धमकियां दी तो उन्होंने तुम्हारे बारे में बता दिया। ये पता चलते ही जुगनू अस्पताल में मेरे पास आन पहुंचा। अमले ने उसे रोकने की बथेरी कोशिश की, मगर उसने इन्हें भी ज़दोकोब किया और अपना ताल्लुक एक बड़ी सियासी शख्सियत के साथ बताकर मराऊब करने की कोशिश की। तो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर ने इसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। बहरकैफ वो मुझसे नहीं मिल सका और गुस्से और तैश में बिपरा हुआ वापस लौट गया। वो कौन सी सियासी शख्सियत का आदमी है? मैंने पूछा। चौधरी निजाम शाह, निगहत ने बताया। लेकिन ये एक नेक नाम शख्सियत है। नेक नाम शख्सियत और जुगनू जैसे बदमाश उसने पाले हुए हैं, मैंने तंजिया कहा। निजाम शाह खुद तो अच्छा आदमी है। जुगनू दर हकीकत उसके भाई दिलावर शाह का दोस्त है। बस इसी हवाले से उसका थोड़ा बहुत टहका शहका है। परेशानी की क्या बात है फिर? तुम उसे मेरे बारे में बता दो कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं खुद उससे निमट लूंगा। तुम एक तरफ हो जाओ। कमाल है, मैं एक तरफ कैसे हो जाऊं? वो बोली। मैंने पापा को फोन पर इस सारी सूरत हाल के बारे में बता दिया है।
انہوں ہی نے اس سے نمٹنے کا مجھے ایک راستہ بتایا ہے۔ کیا تم نے اپنے پپا کو میرے بارے میں سچ سچ بتا دیا ہے؟ میں نے پرانے خدشے تلے اس سے کہا، نہیں، صرف ایک اچھے دوست اور مددگار کی حیثیت سے تمہارا ان سے ذکر کیا تھا۔ میرا نام تو بتایا ہوگا؟ ہاں۔ تو وہ میرے نام سے چونکے نہیں تھے؟ چونکے تھے۔ پھر؟ مگر میں نے تمہارے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جن سے مجھے یقین ہے کہ ان کا شک دور ہو گیا ہوگا۔ سہراب نام کی دنیا میں صرف ایک تم ہی نہیں ہو۔ انہوں نے جگنو سے نمٹنے کا کیا راستہ دکھایا تمہیں؟ وہ خود بھی چند دنوں میں یہاں پہنچنے والے ہیں، وہ بتانے لگی۔ تاہم انہوں نے مقبول اور ارشد کے ساتھ مجھے گڑھ مولا دوبارہ جانے کی ہدایت کی ہے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھانڈیل سائیں سے اہم میٹنگ بھی کرنا ہے۔ یہ گڑھ مولا وہی دور دراز علاقہ تو نہیں جہاں تم اپنے انکل عدیل کے ساتھ؟ ہاں وہی ہے۔ نگہت نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے ایک سوال تم سے اس کے متعلق بھی کرنا تھا کہ وسیم کی رہائی کے سلسلے میں تم وہاں کس شخص سے مدد لینے کے لیے جا رہے تھے؟ میرا ایک اور پرانا تجسس بیدار ہوا۔ آج لگتا تھا جیسے انکشافات کا دن ہو۔ نگہت سے پہلی بار میری ہر بات اور ہر موضوع پر سیر حاصل گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ بھی کھل کر بول رہی تھی، میں بھی کوئی سوال نہیں رکھ رہا تھا۔ ہمارا پاپا کا ایک بہت اچھا اور قریبی دوست رہتا ہے، وہ بھانڈیل سائیں کے نام سے مشہور ہے، اپنے علاقے گڑھ مولا کا ایک بڑا جاگیردار ہے۔ وہ بتانے لگی، پولیس کیا ہر محکمے ہی میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ جب ہم وسیم کی رہائی کے سلسلے میں اپنی سی کوشش کر چکے تو بالآخر ہم نے بھانڈیل سائیں کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ راہزنی والا واقعہ پیش آ گیا۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ میں بغور اس کی بات سنتا رہا۔ بھانڈیل سائیں جیسے عجیب نام کے آدمی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس ایک تجسس تھا کہ پتہ تو چلے کہ نگہت اپنے مرحوم مقتول انکل عدیل کے ساتھ اتنے دور افتادہ علاقے میں کس سے ملنے جا رہی تھی۔ آج یہ تجسس دور ہو گیا تھا۔ باقی جگنو کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چند ثانیے بعد نگہت بولی، میں جگنو سے نہیں ڈرتا، میرے سامنے آنے دو اسے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اتنے میں نگہت کی والدہ چائے لے آئی تھیں۔ نگہت بیٹی، یہ وسیم کیوں چلا گیا؟ شگفتہ خاتون نے پوچھا۔ اسے کوئی ضروری کام آ گیا تھا مما، نگہت نے سرسری انداز میں کہا۔ شگفتہ خاتون نے برتن تپائی پر رکھے اور میرے لیے چائے بنانے لگی۔ اگلے چند سیکنڈ میں چائے پینے کے دوران ہم تینوں کے درمیان بھی اسی نوعیت کی گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جگنو کے منہ مت لگنا، وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گا، میں خود ہی اسے مطمئن کر لوں گی، نگہت نے مجھ سے ازراہ تشفیق کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے نکل نہیں لگا تھا کہ اچانک کوئی دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگا۔ یہ کون واحد شخص ہے؟ اتنی زور زور سے دروازہ بجا رہا ہے؟ شگفتہ خاتون بڑبڑائیں۔ وہ اور میں ذہن میں آ گئے۔ میں بھی نکل ہی رہا تھا، اسی لیے میں نے ہی دروازہ کھولا تو چونک پڑا۔ میرے سامنے ایک بڑی سی پجیرو جیپ کھڑی تھی، اندر ایک بڑی بڑی مونچھوں والا ڈرائیور بیٹھا تھا۔ جیپ خالی تھی اس لیے کہ اس کے 2 عدد سوار نیچے اترے ہوئے تھے۔ یہ تینوں بدماش ٹائپ ہی کے دکھائی دیتے تھے، کھلی ڈولی شلوار قمیض پہنے، 2 کے چہروں پر داڑیاں تھیں، ایک کی مونچھیں۔ ایک ان میں ٹھنگنا سا شخص تھا۔ اول ذکر 2 داڑیوں والوں میں سے ایک، اسے اپنی داڑھی مونچھوں اور سر کے لمبے بالوں کو خوب تیل میں چپڑ رکھا تھا، بلکہ سر کے بالوں کی پونی سی بنا رکھی تھی۔ ایک کان میں بالا جھول رہا تھا، دائیں ہاتھ میں چاندی کا کڑا تھا، رنگت گہری سانولی تھی۔ جسم مضبوط نظر آتا تھا مگر بھاری بھرکم جسم اور چہرے سے اس کی چنی چنی سی آنکھیں بالکل بھی ہم آہنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان سے ایک وحشت مترشح ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ جو بات مجھے ناگوار گزری تھی وہ ان کے ہتھیاروں کی نمائش تھی۔ ایک کے دائیں بغل میں ہولسٹر جھول رہا تھا، باقی 2 کے کندھوں پر رائفلیں جھول رہی تھیں۔ بغلی ہولسٹر والا ان کا بڑا ہی معلوم ہوتا تھا۔ جبکہ دروازہ بجانے والا مجھے نکلتا دیکھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، کون ہے آپ لوگ؟ میں نے مروب ہوئے بغیر پوچھا۔ کیا تیرا ہی نام سہراب ہے؟ بڑا میری جانب چند قدم آتے ہوئے کرخت لہجے میں گھورتے ہوئے مجھ سے بولا۔ ہاں میں ہی ہوں، مگر آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نگہت کی جگنو کے حوالے سے باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ تم پولیس کو بیان دیے بغیر کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ وہ بڑا میرے قریب آ کر درستی سے بولا۔ کون سا بیان اور کیسا بیان؟ کیا تم تھانے دار لگے ہوئے ہو جو اس طرح بغیر کسی تعارف کے اسلحہ بردار گنڈوں کے ساتھ ایک شریف آدمی کے گھر پر اسے دھمکانے چلے آئے ہو؟